हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड ओडिया ट्यूटोरियल्स। तो आमे पूर्व वीडियो गुड़िक आलोचना करथिले आपण मानकर एमआईएल ऑप्शनल ओडिया तथा इंग्लिश को मु कंप्लीट कर सारी जो मैंने देखी ना से माने प्लेलिस्ट को जाई देखि पारिबे। तो आज ये आलोचना विषय वस्तु इकोनॉमिक्स रो फर्स्ट चैप्टर जहाँ रही इकोनॉमिक्स रो मीनिंग डेफिनेशन एंड स्कोप तार संज्ञा जो तीनोटी संज्ञा रही तार परिसर तथा विषय वस्तु से संपर्क में आलोचना करिया। बेसी किसी पढ़ार आवश्यकता नहीं, मुझे नोट दूसरी से पढ़ीदे काफ़ी। एग्जाम रे एथरू ही क्वेश्चन आसो, बाहर क्वेश्चन आसब ना। तो आम प्रथम देखा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जनक प्रथम पॉइंट लिख आडाम स्मिथ को अर्थशास्त्र जनक बोली कहुए। पुणी अर्थशास्त्र दुईटी ग्रीक शब्द सेगुड़िक कौन कौन ओइकोस तथा नेमेन। ओइकोस तथा नेमेन दुईटी शब्द आसी जार अर्थ हो गृह तथा परिचालन और किभली भाव में गृह को परिचालन करवा ताहाको आमे जोठारे अध्ययन करुचे ताको ही अर्थशास्त्र बोली कहुए। सेकेंड पॉइंट अर्थशास्त्र लेख और गारटे दियो और सेठे लेख सीमित संबल को नहीं किभली भाव में मानवीय अभाव पूरण करहब ताहा आमे जोठारे अध्ययन करूँ ताको अर्थशास्त्र बोली कहुए। यह मोर नोट नुह मु जोठार पढ़ी थी सेठिकार नोट से सार का नोट यह मु पढ़ी 90 मार्क आनी मो इकोनॉमिक्स रे से कहूँ एतिक लिखिद और बहिर क्वेश्चन आंसर जिते अच्छी से गुड़िक करदे इजिली आसीज। पुणी द्रव्य द्रव्य कहले कौन जहाँ आम गुड्स कहूचे जो कौन सी वस्तु मानवर अभाव को पूरण करे जहाँ तार इच्छा अच्छी ताकू अभाव जहाँ अभाव रही जपरी कौन सी गाड़ी आवश्यक साइकेल घर से अभाव गुड़ी को द्रव्य बोली कहुए। पुणी द्रव्यर प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार भिन्न भिन्न नाना मुनि नाना मत परी द्रव्यर मध्य प्रकार भिन्न भिन्न आमे ताहा देखि परिबा भौतिक तथा अभौतिक। भौतिक आमे प्रथमे देखिया भौतिक संपर्क। तो भौतिक कहले कौन जो द्रव्य को देखी हुए तथा स्पर्श करी हुए ताहाकू आमे भौतिक द्रव्य बोली कहू। जेपरी बही खाता कलम कंप्यूटर बैग आदि भौतिक उदाहरण अंतर्भुक्त। सेहीपरि अभौतिक द्रव्य जो द्रव्य को देखी हुए तथा स्पर्श करी हुए ताको आमे देखि भी पारिबा तथा छुई पारिबा सही द्रव्य को कौन कहुए अभौतिक द्रव्य कहुए। पुणी तले आपण मन देखि पारिबे अभौतिक द्रव्य को सेवा मध्य कहुए। यार उदाहरण एवं अभौतिक द्रव्यर उदाहरण यह 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न। शिक्षक शिक्षाकता डाक्तर चिकित्सा वैज्ञानिक गवेषणा वकिल वकिलाती यह हम अभौतिक द्रव्य। पुणी मुक्त द्रव्य एवं अर्थनैतिक द्रव्य। मुक्त द्रव्य अर्थनैतिक द्रव्य आमे दैनंदिन जीवन में यह व्यवहार किंतु ताहा क्योंटी मुक्त एवं कौट अर्थनैतिक द्रव्य ताहा आमे ध्यान देउ नाही। पुणी मुक्त द्रव्य जो द्रव्य चाहिदा तुलन में अधिक जोगाण होता है ताको मुक्त द्रव्य कहुए। अर्थात आम जिते चाहिदा अच्छी ताठू बेसी आमे उपलब्ध अच्छी। जेपरिक जल जल को आमे किए पैसा देकी किणुचे कि ना। पुणी बाली बाली पुणी कौन हम ना मरुभूमिर बाली मुक्त द्रव्य किंतु आमे जो घर तैयारी पे बाली आणुचे ताहाको पैसा देकी आणुचे ना ताहाको अर्थनैतिक द्रव्य बोली कहुए। यही द्रव्य को उपभोग करने आमको किसी पैसा देवाक पड़ता है पावना देवाक पड़े नहीं। यही द्रव्यर विनिमय मूल्य न थाए आमे यार पैसा देवा गोटे से द्रव्य बदले आमे किसी दौना तेणु विनिमय मूल्य न थाए। यार उदाहरण जीव मरुभूमि रे बाली और नईकूड़े जल सेपरी सूर्यकिरण वायुमंडल रे अम्लजान यह हूँ मुक्त द्रव्य। अर्थनैतिक द्रव्य जार विनिमय मूल्य थाए प्रथम पॉइंट और क्या कहुए अर्थनैतिक द्रव्य जो द्रव्य चाहिदा तुलन में कम जोगाण हुए। चाहिदा तुलन में कम थिले सिना आमे ताको किणिकी आनिबा बजार मिलुवा समस्त द्रव्य ही यार अंतर्भुक्त। एठरे बजार मिलुवा समस्त द्रव्य मुझे लिखिदी से सबकिछि हम पनीपरिया ठारू आरंभ करी समस्त द्रव्य बजार कहले केवल पनीपरिया बजार न समस्त जिनिसपत्र जो मिली थाए। पुणी अंतर्निहित एवं अंतर्हित एवं अंतिम द्रव्य। अंतर्हित द्रव्य कहले आमे ताकू बुझिबा जो द्रव्य को पुनर्बार उत्पादन प्रक्रिया रे व्यवहार करा जाए जहाँ को आमे रिसाइकिल कहूचे।
ଯେପରି କଞ୍ଚାମାଲ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁଣି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିବା। ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଜାରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜିଡିପି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପନିପରିବା ମାଛ ମାଂସ ଲୁଗା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହା 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମାଲିକାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଲିକାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସରକାର ଖଜଣା ଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଇପାରିବା ମୋବାଇଲ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାହା ସର୍ବସାଧାରଣ ହୋଇପାରିବ କି ନା, ତାହା ସର୍ବସାଧାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ରୋଡ଼ କହୁଛେ ରୋଡ଼ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତାହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହି ନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଖଜଣା ବା କର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗରେ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟର ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପୂଜା କରୁଛେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କି ହେଉ କି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପଇସା ଦେଇଥାଉ। ଯେପରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଥିରେ କେହି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟରେ କାର୍ ମୋବାଇଲ ବାସଗୃହ ଜମି। ପୁଣି ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଭୂମି ସରକାରୀ କୋଠା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ସରକାରୀ ରାସ୍ତା। ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ପାଉଣା ଦେଇଥାଏ ସେ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ, ଯେ ପାଉଣା ଦେଇନଥାଏ ସେ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଥାଏ ତାକୁ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ବହି ଆଣିଲେ ପଢ଼ିଲେ, ଖାତା ଆଣିଲେ ଲେଖିଲେ, କଲମ ଆଣିଲେ ଲେଖିଲେ, କିରାଣୀ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ ତାହା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାହା ମାନବୀୟ ଅଭାବକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପୂରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବେଶୀ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ। ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାର ମେସିନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏସବୁ କିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ପୁଣି ଉପଯୋଗିତା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାର ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣକାରୀ କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି କହୁଥାଉ। ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ ଯାହା କରିଥାଏ, ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଦ୍ୱାରା ମାନବର ଅଭାବ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସେ କ୍ଷମତା ବା ସେ ତାକୁ ୟୁଟିଲିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା, ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗିତା ଏବଂ ସମୟ ଓ ସେବା 4 ପ୍ରକାର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛେ କୌଣସି ଆମେ କାଠରୁ ଚୌକି ନିର୍ମିତ କରୁଛେ ସେଇ କଥା, ବେଶୀ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ଆକାର ଓ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହାକୁ ଆକାର ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ ବଢ଼େଇ କାଠରୁ ଚୌକି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମେଜ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭାର ମାଠିଆରୁ ମାଠିଆ ତିଆରି କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କଲେ, ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତାକୁ ହିଁ ୟୁଟିଲିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସ୍ଥାନଗତ ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲେ ଯଦି ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ସ୍ଥାନଗତ ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଭଳି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସମୟରେ ଉପଯୋଗିତା, ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମରେ ଯେଭଳି କାଠ ଚୋରି କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରିବା।
ସମୟଗତ ଉପଯୋଗିତା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ସମୟଗତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଯେଭଳି ଆମେ ଦେଖୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଗଲେ କୌଣସି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ମଞ୍ଜିରୁ ତାହା ଶସ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ହୁଏ ତାକୁ ହିଁ ସମୟଗତ ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେବାଗତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ? ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ତାକୁ ସେବାଗତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା ହେଲା, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପନା ହେଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣା ହେଲା, ଓକିଲଙ୍କ ଓକିଲାତି, ତାହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପଯୋଗିତା। ପୁଣି ସମ୍ପଦ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ସାଧାରଣତଃ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ପଦ କହିଲେ ଆମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁଝିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହାର 4ଗୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା। ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା, ଏଥିରୁ ମଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 1776 ବା 1776 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣଙ୍କ ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଓ କାରଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ କରିଥିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣଙ୍କ ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଓ କାରଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ତେଣୁ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଂଜ୍ଞାକୁ ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ। ସେ କହିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ। ସେ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସମ୍ପଦର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିବ୍ୟୟ ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କିଭଳି ତାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଆଉ ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କର ଏହି ସଂଜ୍ଞାକୁ ଅନେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଯଥା ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ଓ ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। କିଏ? ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ପଦର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା 3ଗୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ ସେହି ଭୌତିକ ସଂଜ୍ଞାଟି ହେଲା ଅର୍ଥନୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ। ଭୌତିକ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବା ବିଧେୟ। ଯେତିକି ଚାହିଦା ଅଛି ଦ୍ରବ୍ୟର ତାହା ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବା ଯେତିକି ଚାହିଦା ତାଠାରୁ ତୁଳନାରେ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ହିଁ ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମରୁଭୂମିରେ ବାଲି ଭଳି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏହି ସଂଜ୍ଞାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏହାକୁ ସମ୍ପଦର ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ। ପୁଣି ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବା ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? କାର୍ଲାଇଲ୍ ଏବଂ ରସ୍କିନ୍ ଭଳି ସମାଲୋଚକ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ, ମନା କଲେ। ନା ସେମାନେ କହିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ରୁଟି ଲହୁଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି ମଣିଷ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିଥାଏ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦର ପଦବାଚ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଛୁଇଁପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ, ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରି ଅଭୌତିକ ସେବା ହେଲା ଅଭୌତିକ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକତା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନଥିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା। ପୁଣି ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଠାରୁ ସମ୍ପଦର ଉପାର୍ଜନ ଏବଂ ପରିବ୍ୟୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ମନେ କରାଗଲା। ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେଲଫିସ୍। ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁକିଛି କରିଥାଏ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଏହି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା, ଯାହାକି 1890 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱାବଳୀ
ରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଜୀବନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ମାନବ ସମାଜର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞାରେ 3 କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମାନବ ଜୀବନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ କରୁଛେ ସେସବୁକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଯେଭଳି କୋରାପୁଟରେ ଯେଭଳି ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଛି, ଟାଉନରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଜୀବନଶୈଳୀ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆହରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆହରଣ କରୁଛେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଏହି ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପୁଣି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତାହା କଲ୍ୟାଣ ନହେଲେ ତାହା କିଭଳି ଭୌତିକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାର ସମାଲୋଚନା କଲେ, ଅନେକ ମତ ଦେଲେ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା କେବଳ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆହରଣ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା। ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ। ଅର୍ଥନୈତିକ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକତା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଇତ୍ୟାଦି ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ସଂଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା। ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମଦ, ସିଗାରେଟ୍, ଅଫିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଜନହିତକାରୀ ସାଧନ କରିଥାଏ। ଜନ୍ଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ଏକ ମାନସିକ ଧାରଣା। ଏହା ଜନକଲ୍ୟାଣ ଏକ ମାନସିକ ଧାରଣା। ଏହାର ପରିମାପ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କେବଳ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କହିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହା ସମାଜର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ସଂଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା। ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞା, ଯିଏକି ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସ ରହିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ସେଭଳି ଭାବରେ ମନେ ରଖିହେବ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଲା ପରେ 1932 ମସିହାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଂରାଜୀ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସ ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞା ଯେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଥନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତି ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଅସୀମ ଅଭାବ ଓ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଥିବା ସୀମିତ ସମ୍ବଳ। ଅଭାବ, ଅସୀମ, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯାହା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ଯାହା କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ତାକୁ ପରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ। ଏହି ମାନବ ଆଚରଣକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପୁଣି ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ହେଲା ଅସୀମ ଅଭାବ। ଆମେ ଜାଣୁ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ହେଉଛି ଅସୀମ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଥାଏ ସାଇକେଲ, ସାଇକେଲରୁ ବାଇକ୍, ବାଇକ୍ରୁ କାର୍, କାର୍ରୁ ଅନେକ କିଛି, କିମ୍ବା ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ତେଣୁ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ତୃପ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସୀମିତ ସମ୍ବଳ, ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ରହିଛି। ମାନବୀୟ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୀମ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣକୁ କରିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅସମର୍ଥ। ଆମ ପାଖରେ ଅସୀମ ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ଅଛି, ତେଣୁ ତାହା କିଭଳି ପୂରଣ ହେବ? ଏଠାରେ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ସମୟ, ଶକ୍ତି ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଆଦିକୁ ବୁଝାଏ। ପୁଣି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିହେବ। ଯେଭଳି ଏକ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କଲମ କିଣାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଜଳଖିଆ କରାଯାଇପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍ରମରେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଣିବା, ଯାହା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାକୁ ପରେ। ଆମେ ଜାଣୁ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଅସୀମ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଅଭାବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବେଳେ ଆଉ କେତୋଟି ଅଭାବ କମ୍ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ରବିନ୍ସ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମନୋନୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ରବିନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞାକୁ
ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିବା ଅସୀମ ଅଭାବ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଥିବା ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଠାରୁ ଜାଣିଲେ ଆମର ଅସୀମ ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରର କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇକରି କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ କେବଳ 3ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଇଜିଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବୁଝିପାରିବା। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଲା କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। क्वेश्चन आसिले यहाँ अटेंड करवा आवश्यकता नहीं, जेहेतु तापर मध्य अनेक गुड़े क्वेश्चन रही, तेणु ए क्वेश्चन को स्किप कले ही भल, कारण अनेक गुड़े कॉन्सेप्ट अच्छी जहाँकि मन रखा कष्टसाध्य। अर्थ व्यवस्थार एक मुख्य समस्या है सीमित संबल, आम पाखे कम संबल रही, तेणु क्यों द्रव्य और क्यों सेवा उत्पादन करिबा आमे ताहाको प्रथमे चाहिदा अनुसार काण करबाको पड़िबो, देखा पड़ो क्यों द्रव्य और सेवा केते परिमाण उत्पादन करिबा और केते संबल आवश्यक हो। प्रथमे आमको बंटन समस्या सृष्टि करिथाय। पुणी एक निर्दिष्ट द्रव्य को उत्पादन करने को हेले आमे अन्य क्षेत्र संबल प्रत्याहार करने को पड़ी थाए। यार उदाहरण आम कहीपर गोटे राष्ट्र जदि अर्थशास्त्र उत्पादन अस्त्रशस्त्र उत्पादन करने को चाहिए आम जिते बोले अस्त्रशस्त्र उत्पादन करें अन्य बेसामरिक संबल प्रत्याहार करने को पड़ो, अन्य बजेट को कम करने को पड़ो। जपरी घर में आम खाद्य को बेसी प्रायोरिटी देवे अपेक्षा मनोरंजन को। कोरोना महामारी समय कौन होता ना कोविड टीका उत्पादन निमंते अन्य सामग्री क्षेत्र अर्थराशि प्रत्याहार करने को पड़ता, ता एक उदाहरण कहले अत्युक्ति हम ना। पुणी सेकेंड पॉइंट है किभली उत्पादन हेब। आमे जानू भिन्न भिन्न राष्ट्र भिन्न भिन्न भाषा भिन्न भिन्न उपाय उत्पादन होता है, भिन्न भिन्न टेक्निक रही है। केउठारे श्रम होते केउठारे मेसीन साहाय्य होता है, मजूरी श्रमिक साहाय्य। केतोटी राष्ट्र श्रम सघन होता बेले अनेक क्षेत्र में पुंजी सघन होता है, आमे जहाँ को कहे मेसीन। क्यों द्रव्य एवं सेवा केते परिमाण रे उत्पादन करा जिवो स्थिरीकृत हो सारिला परे क्यों पद्धति उत्पादन करा जिवो ताहा मध्ये एक मुख्य समस्या। पुणी पुंजी सघन पद्धति ग्रहण करने द्वारा द्रुत गति रे वृद्धि पाइब, किंतु प्रक्रिया धीर स्थिर। अत्यधिक व्यवहार बेकारी समस्या सृष्टि हेब, यह मध्य देशर उन्नति रे बाधा सृष्टि होता है। एठारे सरकार को केते परिमाण रे श्रम सघन और पुंजी सघन पद्धति ग्रहण करा निर्णय करने को पड़ो। एटारे मु स्किप कर दे, एटारे देखि पारि। पुणी कहापाई उत्पादन करा जिवो, कहापाई उत्पादन करा जिवो कहले समय रे लोक मध्यरे किभली भाव में जातीय उत्पाद बंटन करा जिवो ताहा बुझाए। आमे जानू भारत एक द्वैत अर्थनीतिर देश बोली कहुए, कारण भारत में अति धनी और अति गरीब श्रेणी लोक होइछन्ति। तो धनी पाई अधिक ब्रांड वाला जिनस कि द्रव्य उत्पादन करने पड़ो और गरीब पाई टिके निम्नमानर द्रव्य उत्पादन करने पड़ो, ताहा मध्य एक समस्या सृष्टि होइछि। पुणी एक जातीय उत्पादर बंटन समस्या अटे। जदि जातीय उत्पादर अधिकांश अंश धनी श्रेणी व्यक्ति पाखरे थाए तेबे सेमानक पाखरे क्रय करिवार सामर्थ्य मध्य अधिक थेबो, उपभोग करि पारिबे बेसी। फल गरीब श्रेणी लोक मैंने असुविधार सम्मुखीन हे। जदि आय निम्न आय वर्ग लोक मानक पाखक जातीय आयर किसी अधिकांश अंश जाए धनी श्रेणी लोक मैंने यहाँ क्रय करें ना, तेणु धनी श्रेणी लोक यह निम्नमानर द्रव्य हम। तेणु जातीय उत्पादर समान भाव में बंटन मध्य एक गुरुत्वपूर्ण समस्या कहले अत्युक्ति हम ना। संबलर पूर्ण नियोजन बा आमे ताहाको किभली भाव में पूर्ण व्यवहार करबा, आमे फुल यूटिलिटी नहीं पारिबा। तो संबल सीमित संबल सत्वे सेगुड़िकर पूर्ण उपयोग न हेबा देशर एक मुख्य समस्या। जेभली भाव में आमे उदाहरण से दे पारिबी, समुद्र रे जो रही मूल्यवान द्रव्य गुड़िक ताको आमे आनी पारु नहीं, ताहा होछि संबलर पूर्ण नियोजन हो पारु नहीं। जमी पड़िया रहा श्रमिक मैंने बेकार हेबा, कलकारखाना गुड़िक उत्पादन क्षमता कम उत्पादन करने इत्यादि पूर्ण नियोजन समस्या अटे। यह द्रव्य
यह व्यतीत देश में मंदावस्था देखा जाए अर्थात सबकि हाई रेट हो जाए बा लो रेट लाभ संकुचित होता है बेकार समस्या को वृद्धि कराए यह महामंदावस्था बोली मध्य कहुए जहाँ देखा देथिला। संबलर अभिवृद्धि समस्या प्रत्येक देश में मुख्य लक्ष्य है अर्थनैतिक समृद्धि हासिल किभली भाव में डेवलप्ड कंट्री है। अर्थनैतिक समृद्धि कहले एक प्रक्रिया जो द्रव्य सेवार उत्पादन वृद्धि होता है। यह गला सेंट्रल प्रोब्लेम। तापर आम देखा मानवीय अभाव वैशिष्ट्य गुड़िक तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट्स द्रव्य और सेवा पाई आमर इच्छा को द्रव्य सेवा पाइबार इच्छा किंतु केवल इच्छा को अभाव बोली कह जाए। द्रव्य सेवा पाइबार इच्छा थी बहुत सामर्थ्य थी ताको पुणी उपभोग कली आम जानू मनुष्यर अभाव असीम गोटे अभाव पूरण हेले मात्र कि अन्य अभाव सृष्टि होता है। अभाव गुड़िक असीम प्रथम पॉइंट है मानवीय अभाव असीम अटे यह असंख्य तथा भिन्न भिन्न गोटे अभाव पूरण हेले अन्य एक अभाव सृष्टि हुए जीवन काल मध्य अभाव पूरण करने व्यस्त थाए यह कौन सी अंत ना समस्त अभाव को एक धारा पूरण करने असंभव। उदाहरण स्वरूप आम नहीं पार मोबाइल आम किणिले तापर आम सिम्र आवश्यकता तापुणी पुणी आम रिचार्जर आवश्यकता कर। सेकेंड पॉइंट है निर्दिष्ट अभाव परितृप्तिक्षम समस्त मानवीय अभाव परितृप्तक्षम नुह किंतु एक निर्दिष्ट अभाव परितृप्तिक्षम अटे जेपरी जड़े क्षुधार्थ आवश्यकता करथुवा खाद्य सीमित अभाव गुड़िक परिपूरक गोटे द्रव्य आ गोटे द्रव्य केतेक अभाव एक थर के अनुभव हुए किंतु आमे समस्त अभाव पूरण करि परिबा नाही जेपरी एका संगे कंटिन्यूअसली आमे करबा पड़े जेपरी समस्त अभाव परिपूरक लिखा निमंते उभय कलम और कागजर आवश्यकता है तेणु कागज अभाव परिपूरक गोटे आवश्यकता है अन्यटी बाध्य पूरण करने जेभली चक डस्टर आवश्यकता मोटरसाइकिल और पेट्रोल आवश्यकता उभय परस्पर परिपूरक। केतेक अभाव प्रतियोगी आमे जानू आमर अभाव असीम यार पूरण पर संबल सीमित तेणु मनीष आवश्यकता अनुसार सीमित संबलर उपभोग कर अभाव पूरण करे गुरुत्वपूर्ण अनुसार यार चयन कर प्रथमे पूरण करने मनुष्य चेष्टित तेणु अन्य अभाव को स्थगित रखे जहाँ सबुठ अधिक गुरुत्वपूर्ण ताहा प्रथमे पूरण करे जेभली सिनेमा देखा अपेक्षा खाद्य सामग्री किणवा। केतेक अभाव प्रतियोगी परिपूरक केतेक अभाव उभय प्रतियोगी और परिस्पूरक जेपरी जंत्र और श्रमिक परस्पर परिपूरक कौन सी उत्पादन रे उभयंकर अभाव परिलक्षित हुए जो जंत्र श्रमिक परस्पर स्थानापन्न जंत्रर बुद्धि श्रमिक ह्रास और स्थानापन्न गोटे वृद्धि हेले गोटे ह्रास हेले गोटे वृद्धि। अभाव गुड़िक वैकल्पिक वांट्स आर अल्टरनेटिव्स केतेक अभाव विकल्प द्रव्य द्वारा परितृप्त होता है जेपरी भोक को मेंटाइबा पई भात किंबा रुटी अल्टरनेटिव भात खाइले भी भोक मेंटिबो रुटी खाइले भी मेंटिबो खाद्य और द्रव्य ग्रहण करा जाई पारे तेणु अभाव गुड़ी को विभिन्न विकल्प माध्यम पूरण करा जाई पारे। केतेक अभाव अभ्यास रे परिणत हुए जेपरी केतेक अभाव बारंबार पूरण कले ताहा कालक्रमे अभ्यास रे परिणत हुए जेपरी चा कॉफी मद सिगरेट अफिम इत्यादि व्यवहार क्रमे उपभोक्ता अभ्यास रे परिणत होता है से पर्यंत से तो से छाड़ी पारु नाहंती। स्थान काल पात्र अनुसार अभाव भिन्न भिन्न हुए जेपरी अभाव स्थान काल पात्र अनुसार अलग अलग गोटे गोटे स्थान रे अनुभूत होइतबा अभाव अन्य स्थान रे अनुभूत होई न पारे। ग्रामांचल रे बसवास करथुवा लोक ठारू सहरांचल रे बसवास करथुवा लोक रो चाहिदा मध्य भिन्न अभाव मध्य भिन्न। ग्रीष्म रे बिजुली पंखार अभाव शीत रे यार अभाव अनुभूत होई नाही। पुणी एक नूतन अध्याय आम आलोचना करवा जहाँ चाहिदा एवं उपयोगिता समसीमांत उपयोगिता परवर्ती वीडियो रे आलोचना करवा।